Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Shana rabada bara 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 bara. Tuda rabani kharaba shabari Allah rabani da rabani da rabani. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारो पिता नाम 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 ईरवत्रमणि कुरवश्यवर खलरवना दरवंदल रवना दरवंदल रवना दरवंदल रवन तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो से तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कलिया जो चिरकाल समान हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारो पिता नाम धन्य तुम्हारो पिता नाम धन्य तुम्हारो पिता नाम धन्य तुम्हारो पिता नाम जीसु का नाम रे दया करो 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 अमान करो समस्त पाप दोष दुर्बलता जुता क्षमा करो प्रभु जीसु को बहुमूल्य रक्त रे धौत परिष्कृत करो पवित्रीकृत करो पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण रमन हे प्रभु निखार वर्षा बारे खाला रमन याद रमन निखार वंदन रमन जोरिया मैंने सत्य ज्ञान तो उसे सत्य मन को मुक्त करियो तुम्हें मन को दया करो पूरा वर्षा खाला रमन याद रमन निखार वंदन तुम विषय को भय प्रेम मन को अंतर स्थापन करो प्रभु पवित्र आत्मा के श्रम प्रेम मन को हृदय पर व्याप्त होई करो रमन निखार वर्षा बारे खाला रमन याद रमन दारमन दल रबा होली 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 holy 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 तुम नाम धन्य 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 जीसु का नाम रे दया करो 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 holy 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 पूरा तब शकला रवानी खारा वत्रमना करवा शबर बरबर बरबर बंदला रवाना दरा बंदला रवाना दरा बंदला रबा praise the lord praise the lord praise the lord praise the lord thank you jesus thank you jesus thank you jesus thank you jesus राजा मान राजा प्रभु मान करो देव मान करो देव तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद आवान को दया कर आवान करो समस्त पाप दोष दुर्बलता से मार्जन करो आवान को दुर्बल कर तुम्हारा शक्ति सिद्ध करो प्रभु जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे जीसु का नाम रे दया करो हालेलुया विशेष कर से ध्वनि भणी को तुम्हारे समर्पण करूछु प्रभु आओ तुम्हें तांग प्रति अनुग्रह करो तुम्हें दया करो आ जो समय से आओ जो भल थिले सुविधा भी थिला कटक रे थिले आओ से नित्य नित्य तुम्हारो आओ प्रभु सेवा पाई तुम गृह को आसले आ तुम्हारो सत्यवाक्य समस्त मध्य से ग्रहण करथिले किंतु वर्तमान से भुवनेश्वर आओ तांको पुओ सहित रहउछन्ती पुणी तांकर शरीर मध्य दुर्बल तेणु आउ संभव हो पारना मंडली सभा को से आसवा हे प्रभु तुम्हें तांको अनुग्रह कर दया कर हालेलुया वर्तमान तांकर से असुस्था समय आओ से प्रभु जो आओ शଯ୍ୟା सही से अछंती और प्रभु तुम्हें तांको साहाय्य कर तुम इच्छा मते तुम्हें तांको निमंते कार्य कर आउ तुम्हें तांको सुस्थता मध्य दान करो तुमरो गौरव निमंते इदारवानी खारवा शबरा खलरवानी खारवत्रमना करवंदल्ला रवानी दारवंदल्ला रबा तांको विश्वास अनुसार तांको प्रति घटू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आओ से ध्वनि भानुग्रह सर्पणात्मा सब तुमरी समर्पण करूछु प्रभु तांकर जो निज लोक माने मध्य तांग निकट रछन तांकर उपयुक्त जत्न तत्व नया पाई तुम्हें अनुग्रह करो आओ शबरे खलरवानी खारवत्रमना करवंदल्ला रबा आज आओ से बिंदा सुचेता जणी थिले आओ से पुणी से वीक अच्छा भल रेस्पन्ड करना से बारंबार जीवा आसिया कर हेतु सर दुर्बल असुत और से रेस्टलेस हो जाती प्रभु आओ तुम्हें तुम आत्मा नियंत्रण तुम्हें रखी आओ जहाँ करवा आवश्यक से करने तुम्हें साहाय्य कर कारण से एका रहती तेणु से असुस्थ पीड़ित हेले बहुत कष्ट भोगिया पड़े निकट में से समय बहुत कहीं नथिबे तेणु तुम्हें अनुग्रह कर समस्त भार तुम समर्पण करुच्ची प्रभु आम तो प्रार्थना करुचु किंतु आओ से बिंदा से जनी थी आउ थे विशेष भाव में मंडलीगत भाव में तुम प्रार्थना करूँ आओ समस्त विषय तुम ठारे समर्पण करुचु
हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी उदाराबानी खारबा शकाला रबानी खारबा धार्मिक लोक मानकर वृद्ध समय ओ प्रभु सेमानकर आश्रय थाए से निराश्रय हुए ना वृद्ध सरमधर सत्य तुम्हें पूर्ण कर सज्जा परिवर्तन कर अनेक थर तुम्हें कर तुम समर्पण कर भाव में जो मैंने आम मंडली अरे मंडली गुड़िक कटक पुणी गजपति जिलार मोहन अंचल असुस्थ पीड़ित अच्छा अनुग्रह कर सबू सुस्थ दान कर हेतु से परिवार प्रियजन मान दया कर विशेषकर समस्ते सत्य ज्ञात हूँ से सत्य से मुक्त करू जीशु नाम दया कर आमान सावधान सब तुम निकट सुग्रायु आ विशेषकर से कमी दीदी से सब आसती मंडली सभापी किंतु से मझे मझे असुस्थ होती बर्तमान से किसी असुस्था दुर्बलता रही भर से आसती प्रति अनुग्रह कर तुम्हें सुस्थ कर मुक्त कर प्रत्येक को दया कर जीशु नाम तुम्हें दया कर आम सावधान सब तुम निकट सुग्राह्य हो तुम आत्मा कार्य बल भाव में साधित हो तहरे जो प्रभु आत्मा से स्वाधीनता तदनुसार आम आम समस्त बंधन चिंता समस्या अभाव रोग दुख रू आम मुक्त हबू जीशु नाम दया कर शुणिल धन्यवाद दी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुच्छे मो प्रिय जीशु राजा सदे करम बुधा मो प्रिय जीशु राजा सदे करम बुधा आसु सुख आसु दुख आसु सुख आसु दुख से बिनाई दिगहरा मो प्रिय जीशु राजा सदे करम बुधा
ईश्वर मोर आश्रय Puravatramani Karavandala Ravana Ravana Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Vidavana mana mana mandala ramani kharavatramana kalaramani darama shramani biri biri biri. Shabara bara 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 Shabara bara 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 bara. Udavatramani kalaramani darabandala ramana darabandala ramana. Hallelujah.
ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু, ধন্য যিশু। ধন্য তোমার পবিত্র নাম, ধন্য তোমার পবিত্র নাম, ধন্য তোমার পবিত্র নাম, ধন্য তোমার পবিত্র নাম, ধন্য তোমার পবিত্র নাম। Holy, 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 holy. Idhar avani khara bashabari Allah rabana da rabanda Allah rabana da rabanda Allah rabana da rabanda Allah rabana da rabanda Allah rabana. Holy, 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 holy. যিশুর নামে, যিশুর নামে, যিশুর নামে, যিশুর নামে দয়া করো। Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, आत्मा से भर के नाचेंगे। Glory, 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 glory. आत्मा से भर यीशु
Holy, 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 holy. धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु, धन्य जीसु. धन्य प्रभु, 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 धन्य. Holy, 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 holy. Holy, holy, Ochana Rabani, Kala Rabani, Adarabana, Darabana, Rabana, Darabana, Rabana. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Udarabani Karava Shabara Kalarabana Darabanda Larabana Darabanda Larabana Darabanda Larabana Darabanda. Holy, 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 holy. Idarabani Karabatramana Karabanda Larabana Darabanda Larabana Darabanda Larabana Darabanda Larabana Darabanda Lava. Ushabara bara 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 banda larabana darabanda larabani karabanda larabana darabanda larabana. Hallelujah, 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 hallelujah. Sibara bara 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 bara. Holy, 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 holy. धन्य जीसु, 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 धन्य जीसु. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Praise the Lord. जारी इच्छा हुई प्रार्थना करूं. धन्यवाद 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 हालेलुया 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 ओ प्रकाરની માં તમને નામ ધન્યવાદ દઉં છું હાલેલુયા ગ્લોરી 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 और उतना मन प्रभु समस्त भारत में लेवल तुम नाम धन्यवाद प्रभु रात्रि में तुम समस्त भारत में ये तुम नाम धन्यवाद और समस्त भारत में पता हम तो उद्धार में करी रहो पता तुम सेवा में जो तुम लेवल तुम नाम धन्यवाद इधर बात तरी खला वर्ष खला बंदर वाला पर हालेलुया का वाली प्रभु ये बात प्रभु कारण ईश्वर होने का अपने को न किया उधर बात तरी खला बंदर वाला पर ओके कितने प्रकार की चिंता करते हैं कितने प्रकार से मन मध्य रहो और समय कार्यशील बनाए थे मात्र प्रभु और समय को सजग मध्य प्रभु नहीं मात्र ये प्रोग्राम को तुम धरी रखे बोल तुम नाम धन्यवाद उधर बात तरी खला बंदर वाला पर हालेलुया 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 और समस्त प्रकार रहो और मंद को ईश्वर हम उद्धार में करे तुम नाम धन्यवाद पूरा बात तरी खला बंदर वाला पर हालेलुया 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 अमन प्रभु नाम निकटन हुआ मात्र तुम्हारे अमन प्रभु निमंत्रण हुआ अमन प्रभु प्रेम तुम जथेष्ट तुम दिया छो तुम नाम धन्यवाद उधर बात तरी खला बंदर वाला पर हालेलुया 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 और प्रभु ईश्वर बोले दिन प्रभु अमन को सुयोग चले जीवा उधर बात तरी खला बंदर वाला पर हालेलुया प्रभु सुयोग था जो कि हम सर्वोच्च पिता को मेरी इच्छा हां को तुम सहायता करो पूरा भाषा खला बंदर वाला पर हालेलुया काम के मध्य बुद्धि पुष्ट हो और से पिता को इच्छा को साधन को करे तुम आस्ते लोग तुम नाम धन्यवाद अमन को ताजे पर लक्ष्य रहे तुम सहायता करो उधर बात तरी खला भाषा खला बंदर वाला पर हालेलुया 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 कांडो अमन को मनुष्य प्रभु और जीवन प्रभु और वास्तु सदृश फल फल के विषय प्रभु और विषय वास्तु सदृश उधर बात तरी खला बंदर वाला पर हालेलुया वो कहता काम मोहिया फिर प्रभु वास्तु सदृश मगे प्रभु तेरे को आमे प्रभु निजे प्रभु अमन का जीवन प्रभु निजे जेबरा में और दिन जेबरा में गणना करी तुम सहायता करो उधर बात तरी खला बंदर वाला पर हालेलुया पछ सब प्रभु विषय प्रभु हम जेबरा प्रभु और प्रभु मन पकाई मध्य प्रभु कोन विषय प्रभु ताक परिपूर्ण करी आगु में जे बॉडी को तुम सहायता करो उधर बात तरी खला बंदर वाला पर हालेलुया 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 ओ प्रिय प्रभु नाम धन्यवाद 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 और प्रभु हम निश्चय प्रभु परीक्षा जे हम करिवो तब निश्चय प्रभु गुणा पड़िवो प्रभु परीक्षा ऋणा पड़िबा न पड़िबो केही प्रभु लोक मध्य नाहति इधर बात तरी खला बंदर वाला पर हालेलुया मात्र से सब गुणा विषय में परिपूर्ण करी तुम सहायता कर कारण सत्य मत हमको तुम सुयोग तुम देइयो छ इधर बात तरी खला बंदर वाला पर हालेलुया हालेलुया हालेलुया
ଓ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଓ ମତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ତମେ ଜୀବିତ ମନେ ତୁମେ ରଖିଛ ବୋଲି ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ତେଣୁ କରି ଆମେ ଯେବେ ଭୂମି ଯିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମ ନ କରିବୁ ନାହିଁ ତୁମେ ଦୟା କର ପୁରା ବସ୍ତାରି ଖାର ବନ୍ଧରେ ବଲେ ବଲେ ହାଲେଲୁୟା ମାତ୍ର ତୁମର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେବେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଯେବେ ଫଳ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଇଦର ବର୍ଷ ଖାର ବନ୍ଧରେ ବଲେ ବଲେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆତ୍ମିକ ମନ୍ଦିର ଲାଗିବା ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଓ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାହା ବିନା ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଇଦର ବସ୍ତାରି ଖାର ବନ୍ଧରେ ବଲେ ବଲେ ହାଲେଲୁୟା ଓ ଯାହାକି ଆମଙ୍କ ପରକାଳରେ ମଧ୍ୟ बहुत अनेक কিছু সাহায্য করতে হয় তোমার নাম ধন্যবাদ উদার বাত্তারি খালাবা শাখার বন্দর বলে বারবা হালেলুয়া ও প্রিয় তোমার নাম ধন্যবাদ আপনি কবে আমাদের মধ্যে আমি দিন অনুযায়ী বুঝি সাহায্য করো কারণ নিত্যন্ত তুমি আমাদের অনেক বাক্য দিয়ে যে অনেক শিক্ষা আমাদের প্রদান করছে সেই শিক্ষা দিয়ে আমি স্থির হয়ে তুমি সাহায্য করো পুরা বা শাখার বন্দর বলে বারবা হালেলুয়া এবং সেই বাক্য বুঝিয়ে পড়ে আমি দৃঢ়ভাবে ধরে চালিয়ে তুমি সাহায্য করো ও কৌশি প্রকার যে বাক্য যদি ডাহাকে বা মুখ ন যাওয়া তুমি দয়া করো পুরা বাত্তারি খালাবা শাখার বন্দর বলে বারবা হালেলুয়া আমার করতে প্রত্যেক বিশ্বাস ভাই বোন সমস্ত তোমার সমর্পণ করছি দয়া কর এই প্রভু সমস্ত প্রভু যাহার যাকে সমস্যা প্রভু রোগের যিশু মারামে দূর কর প্রত্যেক প্রভু তোমার প্রভু বাক্যের প্রভু প্রেরণা করি প্রভু সুস্থ প্রদান তুমি করে তোমার সমান জীবন ভগবানের দেব উদারবাদ তারি খারা বন্দর বলে মারবা হালেলুয়া এবং মধ্য প্রভু তোমার প্রমাণ করব যেতে যে জায়গা গুলিকে প্রভু নিন্দা তাড়না করে তুমি সমান তুমি উদ্ধার তুমি করো উদারবাদ তারি খারা বাসা খারা বন্দর বলে মারবা হালেলুয়া নিশ্চয় তুমি শতাংশ তোমার অনুমতি তুমি দিয়েছো অতনে কোসে গলার সবিষয় মধ্যে প্রভু তুমি গর্জন করি বুঝিছি মো দ্বারা বাত্তারি খারা বন্দর বলে মারবা হালেলুয়া মাত্র তুমি যেতে প্রভু কার্য করিব তাহা প্রভুকে অন্যথা করি নাই করি থাই বলতে তোমার নাম ধন্যবাদ উদারবাদ তারি খারা বন্দর বলে মারবা হালেলুয়া অতনে কোই কোন শব্দ মোদরে প্রত্যেক তোমার হাতে তুমি লাগাই রাখো এবং প্রত্যেক জীব তোমার হাতে বাক্য চিৎকার দেবী করে তুমি সাহায্য করো উদারবাদ শাখার বন্দর বলে মারবা হালেলুয়া তুমি সমস্ত বিষয় পরিবর্তন করে সক্ষম করে শুরু তোমার নাম ধন্যবাদ কোন বিষয় তোমার অসাধ্য নাই বলতে তোমার নাম ধন্যবাদ কারণ বুঝিবে সমস্ত বিষয় সর্ব পরিবর্তন করে বলতে তোমার নাম ধন্যবাদ इधर बत्तरी खारा बंदर वाला बरबा हालेलुया और तुम जे पिछाव से पूरे हो जबरी स्वर्ग से पूरी पृथ्वी मध्य जे हो तुम सहायता करो चाहे तुम जे सभा पासन जे पूरी हो तुम दया करो पूरा बत्तरी खारा बशा खाला बंदर वाला बरबा हालेलुया कान स्वर्ग से स्वामी को डाटे और तेरे पाने कल को जे बच्चों को जाने के चिन्ह तुम दया करो उधर बत्तरी खाला बशा खाला बंदर वाला बरबा हालेलुया ओ कान प्रभु और प्रभु के पापी जे पीछे विनष्ट न होए तुम प्रभु अपना प्राण को पुरुषर में लिए छो तुम नाम धन्यवाद माता शैतान को बने को तुम शक्ति पुरुष बंधन को रखी अछि और तेरे को तुम दया करी और तुम समस्त शक्ति खोल दिया तो समान सत्य प्रभु परमेश्वर जी के ज्ञात हो तुम साहाय्य करो एवं तद्वारा समझ में मुक्त भाई और जे परि सुख जे प्रवेश तुम दया करो पूरा बत्तरी खारा बशा खाला बंदर बले बरबा हालेलुया हमें मध्य जीवन जन जे विषय में समाधान कर तुम साहाय्य करो हमार को जहां सब प्रभु तो विषय से ताम के घर में धरि रखी पारि तुम साहाय्य करो एवं प्रभु हमार को प्रभु जी तुम तुम जे परि आज्ञा हमारे प्रेम को तुम से पूरा प्रभु आत्मा प्रेम जो स्मरण करी और सही सब बाटरे मध्य जीवन चाली तुम दया करो उधर बत्तरी खारा बशा खाला बंदर बले बरबा हालेलुया आज प्रभु आज मध्य सभा का भारत में समर्पण कर दया करो आज सब अवश्य समर्पण तुम समर्पण कर दया करो और जहां प्रभु हम को वाक्य प्रभु और दया जीव ताहा जे हमें और से वाक्य कम से प्रभु हृदय रखी ताको उच्च समय कार्य मध्य वर्णन कर दया करो वाक्य को समझा उत्तर तुम दे छो तुम नाम धन्यवाद दी ताऊ ता कुछ नाम बोलছি आमीन द्वितीय राजवली 4 पर्व 27 पदरे लिखा एउतारे से पर्वतरे परमेश्वर लोकंक निकट को आसी तांको चरण धरिला तांको चरण धरि रहिला तरे गिज ताकू छड़ाई देवा पई निकट को आसिला मात्र परमेश्वर लोक कहले ताकू छाड़ी दियो कारण तार अंतर रे तार प्राण सकाकुल होई अछि मात्र सदाप्रभु मो ठारू ता गोपन करी ता मते जणाई ना 25 और 26 पदरे बोले कहा यही रूपे से जाई कर्मिल पर्वत परमेश्वर लोक निकट में पहुंचला तेरे परमेश्वर लोक दूर ताकू देखी अपना दास गिहिजी की कहले देख हे सुनेमिया मुझे विनय करुच्ची दौड़ी जाए भेटी पचार तुम मंगल तुम स्वामीर मंगल बालकर मंगल तो से उत्तर कला मंगल जो 27 पदरे ये जो लिखा कौन एवतारे से पर्वत परमेश्वर लोक निकट को आसी चरण धरी रहिला आज अनुक्रम 15 सीरीज 15 यदि प्रभु वाक्य द्वारा ये आम देखुचु चरण धरिबा पाद धरिबा प्रभु लोकंकर इलिशा कर जड़े भविष्य वक्ता
से केवे स्त्री लोक से स्त्री लोक सेमती से सुनेमी आहूत कर मात्र से दिन से कला आज चरण धरिया प्रभु कहते पाद धरिकी खाली से धरला नहीं मात्र से लिखा चरण धरी रहिला छाड़िलानी से तार अर्थ कौन चरण धरिक रहिबा जेहेतु नूतन नियम जदि आम आसवा प्रकाशित वाक्य से चरण धरिया पाद धरिया मना कराही केवल ईश्वर पाद धरिया कथा यीशुंकर धरिया कथा मनुष्यर नुहे जिते बड़ से धार्मिक प्रभु लोक हुंतु ना पछके कारण जिते अनेक स्वर्गर दृश्य सबू जो देखा जड़े प्राचीन से सब करुले शेष से प्रणाम करने उबुड़ हेले पाद प्रणाम करने उबुड़ हेले से लिखा प्रकाशित वाक्य सावधान यह कर नाही मु भी तुम जड़े सहदास ईश्वर को प्रणाम कर प्रकाशित वाक्य देखिए से अनेक लोक अल्प लोक हेले आत्मिक प्रकृत आत्मिक लोक माने चरण पाद धरती नहीं प्रणाम करते नहीं क्या निजक प्रणाम करने अलाउ करती नहीं जदि प्रकृत जड़े भल विश्वासी होगापी चाहते यहाँ मानतु कहार पाद छुंतु नहीं पाद छुई प्रणाम करतु ना निजे प्रभु लोक हेले लोक पाद छुई प्रणाम करने को अलाउ करतु ना मना कर दिंतु आप जड़े भल विश्वासी हो पारे जेहेतु बाइबल लिखा वाक्य डाण बाम को जाऊना माने कड़ाकड़ी हवा को पड़ो अनेक लोक कड़ाकड़ी हुंती नहीं कोटे गोटे परी लोक मिले कड़ाकड़ी हवापाई से विशेष कार्य आम देखा जाऊ ना आम द्वारा प्रभु सेपरी कार्य करूना कड़ा करूँ बाइबल कहूँ मु करी यही कथा मुझे कहूँ आज नुहे किसी दिन पूर्व नुहे मो पवित्र आत्मा पाइला पर नुहे प्रकृत प्रमुख लोक मान संस्पर्श आसला पर नुहे जिते मो परिवर्तन जीवन आरंभ है 1981 मसीहार शेष समय मो मनरे यही चिंता आसला जहा बाइबल कहूँ ताहा करी बाइबल बाहर मुझे करी आज पर्यंत जन्मरु ख्रीस्टियान बाबा जने प्रचारक मु प्रीस्ट ट्रेनिंग जूनियर सेमिनारी थी आईपरी भाव हेतु जहाँ मु जानी बुझी मत जहाँ शिक्षा दिखाई गिरजारे मंडली रे ख्रीष्ट नेता मान द्वारा से अनुसार करुले बाइबल भल जान नी बाइबल भल पढ़ु नी पवित्रात्मा दान पाई नी प्रभु सहित मोर व्यक्ति संपर्क नाला मात्र जो मोर परिवर्तन आरंभ है प्रभु मो मन से विषय जहाँ बाइबल कहूँ से कर तुम मंडली नेता गुड़िक जहाँ कहते लोक मैंने जहाँ कहते से कथा चलो ना स्वर्ग से कथा ग्रहण कराहब ना वाक्य बार जहाँ लोक कहते से तार दंड पाइबे से तेणुक बाइबल लिखा वाक्य डाण बाम को जान से आम उपर निर्भर करे आपण निर्भर करे कड़ाकड़ी हेबे कि नाही आपण निर्भर करे जदि प्रकृत कड़ाकड़ी हेबे ताले जीवसु एक पर्व जीवसु जो प्रतिज्ञा पड़े से भी आपो जोड़ी पाद देले तमर हम आपण लक्षे थर प्रार्थना करूँ जीवन सारा प्रभु मु जोड़ी पाद देवी से स्थान मत दे दियो से मु मंडली करी तुम राज्य बढ़ू से प्रार्थना उत्तर प्रभु देवे ना योग्य भाव कार्य न कले आप आउ क्या प्रभु व्यवहार करेंगे प्रभु खोजे किए से वाक्य कड़ाकड़ी किए अच्छे ताकू व्यवहार करेंगे आपण को करेंगे प्रार्थना द्वारा सब करनी वाक्य को कड़ाकड़ी मानवा तेणु मोर निजर अनुभूतिटा मुझे प्रकाश करुच्ची परिवर्तन आरंभ समय मो भितर यही चिंता आसला जहाँ बाइबल करुच्ची कहूँ मुझे करी गोटे विषय मो मन भर आसला कहीं आज गोटे जन्मर एत 24-25 वर्ष गोटे मंडली आसचे पढ़ी सत्य जानापी जो मुझे चाहिए सत्यटा कौन प्रकृत में प्रकृत धर्मटा कौटा जगत अनेक धर्म अच्छी सत्य ईश्वर किए अनेक लोक मैंने ईश्वर बोली मानती सब धर्म भिन्न भिन्न व्यक्ति कौन सब सामान
ସବୁ ଠିକ ନା ସେ ଭିତରୁ ସବୁ କଟି ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଠିକ ବିଷ ବାହାରିବ ଆଉ ଅଶ୍ଳୀ ବିଷ ବାହାରିବ ବାକି ନକଲି ହେଇଯିବ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଠୁଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ବାଇବେଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବୋଲିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ପୁଣି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମଟା ସତ ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଭାଗ ଭାଗ କାହିଁକି? ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେମିତି ରୋମାନ କାଥଲିକ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଲୁଥରାନ ଏପରି ଆଉ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀର ନୀତି ନିୟମ ଭିନ୍ନ। ରୋମାନ କାଥଲିକର ନୀତି ନିୟମ ଅଲଗା, ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ, ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା କାହିଁକି? ବାଇବେଲ ତ ଗୋଟିଏ, ଅଲଗା ଅଲଗା କାହିଁକି? ଏଇ ଚିନ୍ତା ମୋ ଭିତରେ ଉଠିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ବିବେକ ମତେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତ ମତେ ବୁଝଉଥିବେ, କଥା କହୁଥିବେ। ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ତାହେଲେ ଠିକ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ବାଇବେଲ ଧରିବାକୁ ହବ, ବାଇବେଲ ପଢିବାକୁ ହବ। କାରଣ ବାଇବେଲ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ବାଇବେଲ, ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର କଟା ନାହିଁ। ଆକୁ ନେଇକି କିଏ କେମିତି ଗୁଡା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝିବାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ। ତାହେଲେ ବାଇବେଲଟା ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ମୂଳ କଥା ଏତେବେଳକୁ ମୋର ପାଠ ଶେଷ ହେଇଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ମୋର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରିଛି 1981 ମସିହାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଞ୍ଜ ବିହାରରେ। এই চিন্তা ମୋ ଭିତରେ ଆସିଛି। ମତେ କେହି ଭ୍ରାନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ବା ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ମନା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନା ହେଇନାହିଁ। এই ବାଟରେ ଗଲେ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳ ହବ, ମୁଁ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଇତ୍ୟାଦି କୁଆଡେ ଯିବି, ଆଉ କୋଉ ଥିଓଲୋଜି କଲେଜ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁରେ ପଢିବି, ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ବି, ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟର ବି, ଲୋକ ସବୁ ମତେ ଜାଣିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ସମ୍ମାନ ବଢିବ, ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କିଛି ବୋଲି ନାହିଁ। 100ରୁ 1 ମଧ୍ୟ ମୋଠି ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଏ କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ହୃଦୟର ଆଉ ସରଳତାରେ, ମନର ସରଳତାରେ ମୁଁ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କଲି ବାଇବେଲ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ବାଇବେଲ କଣ କହୁଛି ସେଟା ତ ସମସ୍ତେ ଧରୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଥିଲି ତେଣୁ ଭାବିଲି ଆଉ ଏତେ ତ ସହଜରେ ମତେ କେହି ଭ୍ରାନ୍ତ କରିପାରିବେନି, ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଯାବତୀୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି ବାଇବେଲ ଗୋଟେ କଥା ଜଣେ ଏପଟ ସେପଟ କଲେ କେମିତି ହବ। ଅଶିକ୍ଷିତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ହେଲେ ତାକୁ ଏଣୁ ତେଣୁ କହିଦେଲେ ଚଳିବ, ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ। ମୁଁ ତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଏ ଓଡ଼ିଆ ପଢୁଛି, ମୁଁ ଇଂଲିଶ ପଢୁଛି, ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ପଢୁଛି, ତାର ଅରିଜିନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ତାର ହିବ୍ରୁ ଗ୍ରୀକ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ମୁଁ ରିଫର କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦରକାର ହେଲେ ଆଉ ସେ ରିଫରେନ୍ସ ବାଇବେଲ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁ ଆଉ ସବୁ ପଢିକି ସବୁ ଦେଖିଛି ଇତ୍ୟାଦି। ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ପୁଣି ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି। ଯଦି କେହି ଜ୍ଞାନର କଥା କହନ୍ତି ମୁଁ ଟଳମଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଶିକ୍ଷିତ ମୂର୍ଖ ନାହିଁ ନା ଯେ ତମେ ଯାହା ତମେ କହିଦେବ ମୁଁ ମାନିଯିବି। କୁହ, ଯଦି ଠିକ କଥା ଅଛି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ବାଧ୍ୟ, ଛୋଟ ପିଲାଟି ହଉ, ନହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଅଟଳ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଦେଲେ ବାଇବେଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲା ରେ ଏସବୁଗୁଡା ଯାହା ହଉଛି ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆମର ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁରେ ସିଷ୍ଟମ ତ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏମିତି? ଆଉ ପୁଣି ମତେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଅଳ୍ପ କିଛି କହି ମତେ ଆଗକୁ ନେଲେ, ସେ ବି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ଏଗୁଡାକ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଅଛି। କେହି ନୁହନ୍ତି ସେ ମନିଜ ସଡୁ, ସେ ରୋଜାଲିର ବଡ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ମୋହନରେ, ଯେ ମତେ ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ କଥା କହିକି ମତେ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଭାଇ, ଆଉ ବାଇବେଲ ଏମିତି ମଣ୍ଡଳୀର ନୀତି ନିୟମ ସବୁଗୁଡା କେମିତି ଅଛି। ସେ ସିଧା ମତେ କହିଲେ ମଣ୍ଡଳୀର ନୀତି ନିୟମ ଚଳିବନି। କହିଲେ ଆଉ କେମିତି? ତାହେଲେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀର ନୀତି ନିୟମ ମାନିବେନି ଆଉ କେମିତି? ବାଇବେଲ ଯାହା କହୁଛି ମାନ। ମତେ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗିଲା, ଅଜବ ଲାଗିଲା। କଣ ମଣ୍ଡଳୀର ନିୟମ ଅଲଗା, ବାଇବେଲର ନିୟମ ଅଲଗା? ଆମର ଧାରଣା କଣ ହେଇଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହା ନୀତି ନିୟମ ଚାଲିଛି ସବୁ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ଅନେକଙ୍କର ଅଛି ଆଜି, 100ରୁ 90 ନାହିଁ, 100ରୁ 95 କି ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକ, 70% ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଣ୍ଡଳୀ କହୁଛି ପରା, ମଣ୍ଡଳୀ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପରା, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବା। ସେମାନେ ତେଣୁ ଏତେ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତଳେ ଖାଉଛି କିଛି ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସରଳ ହୃଦୟ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ମନକୁ ଭୁଲାନ୍ତି ସେମାନେ।
ତେବେ ଯାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଲାଉ କଲେ ଏତେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ପାଠ ସରିଗଲା ମୋର ପିଜି ମୋର ସରିଗଲା, ଧରିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏବେ ହଲଚଲ ହୁଅ ନାହିଁ, ତମକୁ ଏତେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଲା, ଦରକାର ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କହିବ। କମ୍ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଲୋକ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ, ମାନିବେନି। ବହୁତ ଲୋକ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ପାଠ ପଢିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଦୌ ପାଠ ନ ପଢି ମୂର୍ଖ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଦରକାର ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଉଲ କହିଲେ ମୋ ଜ୍ଞାନର କଥା କହ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଟକ ଆସିଲି ଜଣେ ମତେ କହିଲେ କଟକରେ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଇଂଲିଶ କହିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ଏଠି ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା, ପଦେ ପଦେ କଥା ଲୋକମାନେ ଇଂଲିଶ କହିବେ, ନହେଲେ ହବନି। ପୁଣି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଲୋକମାନେ, ଥିଓଲୋଜିଆନ୍ସ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଫରେନର୍ସ ମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ମିଟିଂ ନିଅନ୍ତି, ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଦେଖିବ, ତେଣୁ ତମକୁ ଇଂଲିଶ କହିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଛାନିଆ ହେଲିନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଉ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ, ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ, ଭଲରେ ମୁଁ ଇଂଲିଶ କହିପାରେ। ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ ଗୁଡାକରେ କଲେଜରେ, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଇଂଲିଶ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ମୁଁ ସବୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରୁ ସେଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ଗୁଡାକରେ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ ଇଂଲିଶରେ, ସେଗୁଡାକରେ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରି ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ ବି ପାଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଇଏ କରିକି ଆସ ଇଂଲିଶ କହିବାକୁ ପଡେ, ସତେ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଜେନେରାଲି ଇଂଲିଶ କହିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ତା ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନଟା ବହୁତ ଭୁଲ ଥାଏ, ଉଚ୍ଚାରଣଟା ଠିକ ପ୍ରାୟ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ପଢିଲି ସେଇ ସେମିନାର ଇତ୍ୟାଦିରେ, ସେ ପ୍ରିଶ୍ଚିନି ପାଇଁ ରୋମାନ କାଥୋଲିକ, ଯୋଉଠିକି ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧରିଦେଲି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତ ସବୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଫୋନରେ ସବୁ ଆପ୍ ଗୁଡାକ ଡାଉନଲୋଡ କରି ତା ଦେହରୁ ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ ମିଳିବ, ସବୁ କିଛି ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବି, ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ନାହିଁ, ମୋର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଡିଗ୍ରୀ ତା ଉପରେ ମୋର ଭରସା ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଭରସା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଭରସା। ଡିପଲି ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି କଲି, ଅନେକ ବିଷୟ ବୁଝିଲି, ଚାହିଁଲି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋର ଉଦ୍ୟୋଗ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣିଲେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା ମୁଁ 30 ଗୁଣ ଥିଲେ, 60 ଗୁଣ ଥିଲେ, ମୁଁ 100 ଗୁଣକୁ ଚାଲିଗଲି। ଅହଙ୍କାରରେ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଏଇ ତ ମୁଁ ବାଇବେଲ ପଢିଲି, ଜାଣିଲେ ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି ରହିବି, ଆଉ କିଏ ମତେ ଶିକ୍ଷା କଲେ, ମୁଁ ସେମିତି ରହିଲି ନାହିଁ। ରହିଲି ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ଯଦି ହେଲା ତାଙ୍କଠାରେ ମିଶି ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବି। ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଠିକ ଲୋକ ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ, ମିଶିଲେ ମୁଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବି। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଜଣେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଠିକ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଠିକ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡନ୍ତୁ। ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ୱିକ୍, ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ରୂପ ବାୟୁରେ ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ 2ଟା 3ଟା 4ଟା ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବେ, ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ବଡ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ଆତ୍ମିକ ଲୋକ, ସବୁଆଡେ ଗିର୍ଜା ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆପଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବେ। ବାଇବେଲ କହୁଛି, ଏଫେସ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ରୂପ ବାୟୁରେ ଇତସ୍ତତ ଚାଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଭାଗୀତ ମାନଙ୍କୁ ଗଲା, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିଲେ, ପରଭାଷା ନ କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ କରିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନି, ପଦେ ପରଭାଷା କହିପାରୁନାହିଁ। ସୁନା ଗହଣା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିବେ, କେହି ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚରେ। ଏମିତି କଣ ଏ ଢଙ୍ଗ ମାରିକି ଆସିଛ, ଏ ଜାଗତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ବାହାର କରିକି। ପିତରଙ୍କ ପୁସ୍ତକ, ତିମୋଥୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଅଛି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆବରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପିନ୍ଧିବା କଥା ନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ମାନେ ଆପଣ ନ ମାନନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ନ ମାନୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନାଗହଣା ପିନ୍ଧିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ, ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଲେଖା ହେଇଛି ସିଧାସଳଖ ବାଇବେଲରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଭରଣ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର, ଏସବୁ ତୁମାନଙ୍କର ଭୂଷଣ ନ ହେଉ। ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ 2 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ବାକ୍ୟ ଶିଖିଲା ପରେ, ବାଇବେଲ ଦେଖିଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ନହେଲେ ମୁଁ କେବେ କରିନଥିଲି। ମାର ଗୋଟେ ଚେଇନ ଥିଲା, ମୋ ମାର କଲେଜରେ, ମୁଁ ସୁନାର, ତାକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲି କ୍ଲାସ ରୁମରେ। କୌଣସି ପିଲା ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ, ନାହିଁ ଯେ କାଟି ନଥିଲା, ନିଜକୁ ସେମିତି ଶୋ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଙ୍ଗ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଆଉ ସେ ବ୍ଲୁ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ପଥର ରିଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ସବୁ ପିନ୍ଧିକି। କେବେ ମୁଁ ଛାଡି ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ କାହାକୁ ମୁଁ ଆଉ ମନା କରିନଥାନ୍ତି, ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ କହିନଥାନ୍ତି, ଚାଲିଥାନ୍ତା।
ଆଖି ଫିଟିଲା ପରେ ସେ ନା ନା ବାଇବେଲ କହୁଛି ଛାଡ଼। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଠାରେ ମୁଁ ଏତେ ଭାବରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜିଅନ୍ତା ନେଇଗଲେ, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମତେ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହାତ ମିଶାଇଲେ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ହ୍ୟାଲୋ କମାଣ୍ଡୋ କହିକି ସହସ୍ର ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱରେ ମତେ କେମିତି ଆଉ ପୃଥିବୀ ଶାସନର କ୍ଷମତା ଦେଉଛି ସେ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଏଇ ବାରମ୍ବାର ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ମତେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଲୋକଟା ଥିଲେ ଭଲ, ଏ ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ଜାଣିଛି ନା, ଯୋଉଠି ଗଲେ ସତ୍ୟ କହିବ, ଅଲଗା କହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବା ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇବା ମୁଁ ମେଡିସିନ ବ୍ୟବହାର କରୁନି, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନି, କିମ୍ବା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା କରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ହେଇଗଲା, ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଅବ୍ରାହମକୁ 175 ବର୍ଷ ଯାଇ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ସାରାକୁ ମଧ୍ୟ 137 ବର୍ଷ ଦେଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଫରକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ। ଜେନେରାଲି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଥମେ ହେଇଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଲଗା ହେଲା। ସାରା ମାତ୍ର 127 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ ତ ଅବ୍ରାହମ ଠାରୁ ସାରା ସାନ। ସେ 127 ବର୍ଷରେ ମଲାବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ବଞ୍ଚିଲେ 175 ବର୍ଷ। କାରଣ ଆଉ ଇସାକକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ପତନଟା ଆସୁଛି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର, ଆଉ ସାରାର। ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବ୍ରାହମକୁ ସେ କହିଲା ମୋର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ମିଶରିଆ ହାଗାରକୁ ନେଇକି ତାଠାରୁ ମତେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦିଅ, ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦିଅ। ସେ ଜବରଦସ୍ତ କରିଛି। ଆଉ ତେଣୁ କର୍ମାనుସାରେ ପ୍ରଭୁ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ 127 ବର୍ଷ ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆଲାଉ କଲେ। 100 ବର୍ଷ ଅବ୍ରାହମ ଦେଲାକୁ ସାରାର 90 ବର୍ଷ, ତେଣୁ 27 10 37 ବର୍ଷ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସେ ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଷ୍ଟପ୍ ଏଇଠି, ତୋର ତୁ ହିଁ ଏ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ। ଆଉ ସାଡେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ 175 ବର୍ଷ, 100 ବର୍ଷରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆଉ 75 ବର୍ଷ ଆଡ କଲେ। ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। କରି ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିନା ଔଷଧରେ ବଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଚାଲିଛି। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଆସିଲୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ। ଏତଦ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ଉପରକୁ ନ ଉଠିଯିବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳରେ ରୁହନ୍ତୁ ଅଟଳ ହେଇକି, ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ହବ, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଉଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ 2:42 ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ମନେ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସହଭାଗିତାରେ ରୋଟି ଆଙ୍ଗିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶିଖିଲି, ଜାଣିଲି ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ। ତେବେ ଆଜି ଏଇ ଅନୁକ୍ରମ ଅନୁସାରେ କହିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଏଲିଶାଙ୍କର ଚରଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ଧରିକି ରୁହ। ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ଧରି ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁନେମିଆର ପୁଅ ହବ କି ଏଲିଶା କଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ ପୁଅ ହେଲା। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ମରିଗଲା। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଲା କର୍ମିଲ ପର୍ବତକୁ, ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି କିଏ ଆଉ ଏଲିଶା। ଦୂରରୁ ସେ ଚିହ୍ନିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲା, ଗିହେଜି ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ଗିହେଜି ଆଉ ଏଲିଶାଙ୍କର ଦାସ, ଏଲିଶା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ। ଏଲିଶା କହିଲେ ଯାଇ ପଚାର ତ ସେ ସୁନେମିଆ ତାର ସବୁ ଭଲ। ଆଉ ସେ ଯାଉଛି, ସୁନେମିଆକୁ ଭେଟିଲା। କହିଲା କ'ଣ ତମର ମଙ୍ଗଳ, ତମ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ, ପୁଅର ମଙ୍ଗଳ। ସୁନେମିଆ କ'ଣ କଲା, ହଁ ମଙ୍ଗଳ। ତାମାନେ ତା ସହିତ କଥା କହିବାକୁ ସେ ଚାହିଁଲାନି। କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ, ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ପରା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆସିଛି। ତାକୁ କିଛି କଥା କହିଲାନି। ସେ କହିଲା ହଁ ମଙ୍ଗଳ, ମାନେ ତମେ ଚୁପ୍ ହେଇଥାଅ, ତମର ସହିତ ତମର କାମ ନାହିଁ, କାମ ଅଛି ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। ଆସିକି ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରିକି ସେ ରହିଛି ସେଠି। ଆଉ ଗିରିଜି ତାକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଛାଡୁନି। ଏଲିଶା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତାକୁ, ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ତ ଜଣେଇନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବା। ବିଷ ବୁଝିନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ, ଏଲିଶା ପୁଣି କହିଲେ ମୋର ଜଷ୍ଟି ନିଅ, ସେ ପିଲା ଉପରେ ତାର ଡେଡ୍ ବଡି ଉପରେ ରଖ। କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ ପିଲାଟା। ଏଲିଶା କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚିଲାନି। ଆଉ ଏଲିଶା ଯାଇକି ତାକୁ ଉଠେଇଦେଲେ, ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। କେତେ ଫରକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଖରେ କାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚାରିଆଡେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ରହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ସେମିତି କରିକି କିଛି ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। କାମ ଜଣକ ଠାରେ ହୁଏ। ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ତାକୁ। କଟକରେ ଅନେକ ଡକ୍ଟର ଥିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପାଖକୁ ଦରକାର ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ପଇସାର କାମ ହେଇଯାଉ, ଯେତେ ଅଧିକ ପଇସା ଭଲ ଡକ୍ଟର ମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆପଣ କହିବେ ସବୁ ଡକ୍ଟର ମତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ମୁଁ ଭଲ ହେଲି, ନାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଯାଇଥିଲି ହେଲାନି, କରି ଫାଇନାଲି ସେଠି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗା କହିବେ ନା,
କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେଟା ଅଲଗା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି। ଏହି ସମୟରେ ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ସହିକି ହେଲେ। ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ତାର ହାର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା, ପେସ୍ ମେକର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ମତେ ଡକା ହେଲେ ମୁଁ ଦିନେ ଗଲି। ଏଇ ସହର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଦାମଜାଦା ପାଷ୍ଟର ଜଣେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମତେ ଦେଖିକି ଆଉ ସେ ଟିକେ କଡା ନଜରରେ ସେ ଗଲେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁ ସେଠି ଯାଇଛି ଇତ୍ୟାଦି କହିକି। ଆଉ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ଆଉ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଲା। ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଡକ୍ଟର ଆସି କହିଲେ ତମେ ପୁରା ଭଲ ଅଛ, ତମର କିଛି ପେସ୍ ଲଗେଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ 50,000 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ପେସ୍ ମେକର ଲଗେଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ 50,000 ଟଙ୍କା ମାନେ ଏବେ ଏଇଟା କଣ ସେ କମ ସେ କମ 30 କି 35 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେତେବେଳେ 50,000 ମାନେ ଏବେ ଆଉ କେତେ ସେ ପଇସା ନହବ। ହେଲେ ତ ମୁଁ ରଖିଥିଲି। ଡକ୍ଟର ତ ନିଜେ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତୁମେ ପୁରା ଭଲ ଅଛ, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଭଲ ହେଲି ଚିଲେଇ ଚିତ୍କାର କରି। ସେ କହିଲେ ଆଉ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ସେମିତି କଥା କହିଲି। ଫ୍ୟାମିଲି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ପୁରା ଭଲ ଲଗେଇଲେ ନାହିଁ ସେ ପେସ୍ ମେକର, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଏଇ ଟଙ୍କା ଯୋଉ 50,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ରଖିଛି ଲୋଭ କରି ରଖିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବି କହିକି ସେ କଟକରେ ମିଟିଂ କଲେ, ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂ କଲେ। ମତେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ଡକେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲେ, ଗିର୍ଜାକୁ ଆସିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତେ କଟକରେ ଯାଇକି ସବୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ କଟକ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ସେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଗଲି। ଲେଖା ତୁମେ ବୁଦ୍ଧି ନ ଶୋକି ଖଚର ପରି ହୁଅ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ପାଖରେ କାମ ଅଛି, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ, ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ। ତାହେଲେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଭାବବାଦୀ କି ଭାବବାଦୀ ବୋଲି କହିବ ସେ ଭାବବାଦୀର ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି କହନ୍ତୁ, ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବାହାରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଗୁରୁ ଭାବରେ ବା ମଣିଷ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କରିଦେବେ। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଇଏ କଲେ ସେ କଲେ ସେ କଲେ। ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେ ମୋ ମନ ଟିକେ ଉଣା ହେଇଯାଏ, ନିଜକୁ ଟିକେ ମୁଁ ୱିଥଡ୍ର କରେ, ଟିକେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ମୁଁ ଦିଏ। ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ତ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପୁରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଟା କଣ କହିହବନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ପରା, ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି, ମୁଁ ଆଉ ଆସିବି ନାହିଁ। ଓଲଟି କଥା କହିବେ ନାଇଁ 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 ସମସ୍ତେ କଣ କହିଲେ କଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଆମର କାମ ହେଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ଅଲଗା ନା, କେତେ ବୁଲି କରି କଥା କହିବେ। କଥା କହିବେ ମନ ଭିତରକେ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ବୁଝ ଏଥର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତମ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ପରା। ସମସ୍ତ ଲୋକ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଖୋଜିଲୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। କଣ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଭରି ହେଇଛନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକ ସଦାପନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଗଣ ସିଦ୍ଧ ଅଛି। କିଏ ସେ? ବାକ୍ୟର ଡାହାଣ ବାମକୁ ଯାଉନାହିଁ। ସେ ଜିହୋଶୁଆ କିଏ? ସେ ନୁନର ପୁତ୍ର ଜିହୋଶୁଆ କିଏ? ଯାହାଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ହସ୍ତାର୍ପଣ କର। କୁହାଗଲା ଦାନିଏଲଙ୍କ ସମୟ ରାଜା କଣ କହିଲେ, ଦାନିଏଲ ମୋ ଦେଶରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏ ଲେଖା ପଢିକି ଅର୍ଥ ତମେ କରିପାରିବ, ଆସ ତୁମଠାରେ ପବିତ୍ର ଦେବଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମେଳା। ଫାରୋ ରାଜା କଣ କହିଲେ ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କୁ, ତୁମ ପରି ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ଦେଶରେ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ। ତେଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ, ଚିହ୍ନିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନୁହନ୍ତି ମାତ୍ର କହନ୍ତି ଆଉ ଉଦର ଦାସ, ସେମାନେ ଠାରୁ ଅଲଗା ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକ, ଜଣେ ଭଲ ବିଲିଭର, ଠିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ଠିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ସେଇଠି ରୁହନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡେ ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ। ଏପରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସାଧନ ସବୁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନେମିଆ କଣ କଲା, ସେ ଯୋଉ କଲା ସେ ପଚାର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ, ତୁମର ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ, ବାଳକର ମଙ୍ଗଳ। ହଁ ମଙ୍ଗଳ, ମାନେ ତାରି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, ତମ ଦ୍ୱାରା କଣ କାମ ହବ? ସେ ଯାହା ଭାବିଥିଲା ସତ। ଇଲିଶାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇକି ସେ ପିଲା ବଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଏ ଲୋକଠାରେ କାମ ଅଛି, ଚରଣ ଧରିକି ରହିଲା। ମୋର ସେଇ ବିଶେଷ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଭୂତିରେ ନ କହିକି ରହିପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଜିତ ଯିଏ ଥିଲା
मंडली को आसले भलरे शिक्षा दीक्षा सब पाई ग्रहण कले से तार स्त्री आउ तार पुओ मध्य आसले बैप्टिस्ट मंडली को आसले सब मोर जो शिक्षा पेड़ शिक्षा सब ग्रहण कर मंडली रहिले पवित्र आत्मा भी पूर्ण हेल्ले पवित्र आत्मा पूर्ण मुझे खुशी हेबी नहीं पवित्र आत्मा निहत पवित्र आत्मा पाइल पर सब विषय नहीं आ बाकी सत्य चल प्रेरित मान शिक्षा भितर चल मुझे जहाँ कहली सब ग्रहण कले तेणुक गोटे तार बहुत समस्या समय आसी गोड़ तले पड़ी केवल से कांदुच मो पाद धरिबे से जानी मुझे मटे पसंद करे मुझे जानी तार कौन गोटे बड़ समस्या है उठेली फाइनाली पदे कथा कहली तुम समस्यार समाधान होगा प्रदीप कौन मुझे जानी धड़किना ठिया होगा हाथ जोड़ी मत प्रेज लॉर्ड कर पड़ेगा मुझे कहली कह एबे कह कौन होगा तो चाकरी बाहर कराई डीएवी पुणी चाकरी मिलगला तार जन हिंदू फ्रेंड सेमती बाहर करते मत घर डाकी से मो सामने से कंदा कटा कर मत रक्षा करूँ बंचातु मो परिवार को एक विचित्र कथा से जन हिंदू लोक मुझे जानी करनी एटा से प्रदीतर काम भाविली तुम चाकरी रहा कहले से भी पाइला आउ जन को बाहर कराई कि मिललानी हो पारे मो सहित से साक्षात कलानी एपरी भाव में एक्साइटेडली से प्रभुकर वाक्य गिजा प्रार्थना सब लगे चाकरी रू फेरिकी तरबर होगी संध्यार गिजा होता 6टा समय तरबर होगी से आसवे गिजारे प्रत्येक दिन आसी बसुवे तेणु मन भितर गोटे भाव आसला जे आ प्रति कर दरकार तेणु आउ गे जदि तार इलिशा चरण धरवा समय हटे चेष्टा कले इलिशा मान छाड़ छाड़ छाड़ी दियो ये गोटे स्पेशल आम जत्न तत्व कौन सब नहीं कि से गोटे स्त्री लोकटा दौड़ी चली आस कौन विष कौन पुओ मरिकी पड़ी विष कौन आप छड़ा आउ किए बंचे पारे ना अनेक प्रभु लोक मैंने था कि समालोचना करनी केते जनक ठारे ए शक्ति अच्छी मला पर पुणी चेष्टा कर बंचेवा डॉक्टर को पाखक न जावाई परामर्श देकी केवल विश्वास केते जन कहींपारे नहीं केमती नहीं अनेक प्रभुଙ୍କର आह्वान नहीं पवित्र आत्मा दान भी नहीं सत्य वाक्य नहीं आम करूँ प्रभु काम कर किए मना कर परीक्षा हम अग्नि से जान काठ घास चण पर पोड़गला पर प्रभु कह तुमको किए डाक आह्वान थी तुमको अपॉइंटमेंट दिखाई आउ तुम सब कार्य कर तो विचार करा बाइबल लेख वाक्य अनुसार विचार करा मात्र जो मैंने सतर्क ही कर काम सुनार बहु पथर पड़ी कौन से माने पुरस्कार पाइबे तेणु प्रकृत प्रभु लोक मान कौन करेंगे चरण धरी कन्फ्यूज बोध हेले मु कहूँ गोटे पाखे पाद प्रभुंर जीशुर छड़ा क्या धरनी एवं कहूँ मु पाद धर कह नाई मो पाद धरिया कहूना पुरातन नियम नूतन नियम कहली पूरा प्रकाशित वाक्य मना कराई से स्वर्गर प्राचीन को जो से जोहन आउ सब देखते प्रणाम करने उबड़े पाद प्रणाम करने से कहे सावधान एपरी कर ना मु तुम सहदास जीशुंकर समस्त लोक मान मो सहदास ईश्वर को प्रणाम कर मना करदे तेणु बर्तमान आउ प्रकृत जन प्रभु लोक हेले विश्वास हेले कौन करेंगे ना कौन सी मनीषर बापा हो माँ हो स्वामी हो कौन सी बड़ लोक पाद धरवे छुईबे प्रणाम कर यहाँ ख्रीस्टियान सिस्टम नहीं ख्रीस्टियान मान सिस्टम नहीं यहाँ आम देश हिंदुस्तान हिंदू राज्य यहाँ से सिस्टम से माने ये प्रणाम इत्यादि अनेक करी विभिन्न सिस्टम सब अच्छी ए कपाल मुंडरे स्त्री लोक मैंने सिंदूर ख्रीस्टियान स्त्री लोक सब कर गहना गांठी सब चूड़ी फुड़ी सब पिंधा अन्य जो भाव सब निजोग करते सब ख्रीस्टियान सिस्टम नहीं ए देश में थिलु परंपरा चली तेणुक आम बदलिनु ताहले आपण बदली जातु बाइबल जहाँ कहे से अनुसार आत्मिक लोक मैंने देखु के स्त्री लोक मान युवा पिला माने झील मान मत देखु से सौंदर्य सब हरई बाइबल को मानी कारण सौंदर्य असार बोली बाइबल लेखा ये प्रभु को भय कर से स्त्री लोक प्रशंसित भाव लेखा ख्रीस्टियान ट्रेडिशन भीतर को सिस्टम भीतर को आसी जातु प्रभु आपण को ग्रहण करेंगे ताहले इलिशाईंकर अर्थात प्रभु लोक पाद धर बोली जो कहले से पाद धरिकी रहिला तार अर्थ कौन ताहले आउ ए स्त्री लोक कौन कहला ना इलिशाईं को
ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରଥମେ ସେ ଚରଣ ଧରିକି ରହିଲା ଆଉ ତାପରେ ଇଲିଶା ପୁଣି ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କର ଦାସ ସେ ଗିହେଜିକୁ ତମେ ମୋର ଏଇ ଜଷ୍ଟ ସେ ପିଲା ଉପରେ ତମେ ରଖ ବୋଲିକି ତାକୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କରି ପଠେଇଲେ। ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଣ କହୁଛି 30 ପଦରେ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜବଳି 4 ପର୍ବ 30 ପଦରେ ଏଥିରେ ବାଳକର ମାତା କହିଲା ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଜୀବ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପାଦ ଧରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଦେଖିଲେ ହବନି, ଆପଣ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଲେ ହବନି। ଏ ପାଷ୍ଟର ଏ ନେତା ଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଚିହ୍ନିବେ ପ୍ରଥମେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଗଛକୁ ଫଳ ଧରାଯିବ, ଚିହ୍ନିବେ ଏ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କି। ଥରେ 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କର ଗିର୍ଜା ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକର ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆହ୍ୱାନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କଥା ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଢଙ୍ଗ ଢାଙ୍ଗ ସବୁରୁ ଜଣା ପଡିଯିବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୋର ରହିବ ନାହିଁ, ମତେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଟିକେ ଲୁଗାପଟା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଢଙ୍ଗି ଥଟା ମଜା ଏସବୁ ଜିନିଷ ନଥିବ। ମାତ୍ର ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ 2 ଧାର ଖଡ୍ଗ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ପରି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରୁଥିବ, ଯାହା କହୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଭୂତି ଥିବ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚରଣ ଧରିକି ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ କେବେ। ଏ ଯେମିତି ସୁନେମିଆ କହିଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କଥା ମନର କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଲେ ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙ୍ଗି କହୁ। ଆଉ କଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନତନମ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଦ ତଳେ ପଡିଲା ତାକୁ ନତନମ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଫୁଲି ଉଠନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ। କାରଣ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବେ ସେଟା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ହବ ନାହିଁ। କେତେ ଉପବାସ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେତେ ମାନତ କଣ କଲେ କାମ ହଉନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପଦେ କଥା କହିଲେ କାମ ହେଇଯିବ। ଜିସା 44 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 26 ପଦ ଲେଖାଲା ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସର ବାକ୍ୟ ଦୃଢ କରୁ। ପଦେ କଥା କହିଲେ ସେ କାମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗି ରହିବେ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ଛାଡ଼ିବେନି, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବେ। ଗିର୍ଜା ଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମାନିବେ। ଗିର୍ଜା ଆସିଲେ ଶିକ୍ଷା ମାନିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଲାଭ ହବ ନାହିଁ, ବେଶୀ ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି କ୍ଷତିରେ ପଡିବେ, କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଗିର୍ଜା ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ତ ହବ, ଭଲ ବିଷୟ ହବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ପନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ମଙ୍ଗଳ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଉଠିବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ଯେ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନ। ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ। ଆଉ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ଜନକ ପର୍ବରେ ଲେଖା ହେଲା, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ସେ ବାକ୍ୟ ଧର୍ମନ୍ତି ଆମର ବାସ କଲେ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ୱାଜ ଦ ୱାର୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭଲ ହବନି, ଏତେ ମଙ୍ଗଳ ହବନି। ଯଦି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବଦଳି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ବଢିବ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କେମିତି କଥା କହିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି ଶୁଣିବେ, କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେଇକି ରହିଥିବ, ବିଳମ୍ବ ହେଇକି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ବି ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ହବନି। ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାକ୍ୟ କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହବନି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆକାଶକୁ ଲୋପ ହବ, ମୋର ବାକ୍ୟ ସମ କେବେ ଲୋପ ହବନି। ତେଣୁ ଇଲିଶାଙ୍କର ଚରଣ ଧରନ୍ତୁ। ଆଜି এই অনুক্রম 15 সিরিজ 15 এটা ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ହୋଲ୍ଡ ଦ ଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଏଲାଇସା ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ, ତାହା ଆଉ ଏମିତି ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ନାହିଁ, ଲିଟରାଲି ନାହିଁ, ତାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ରୂପକ ଅର୍ଥରେ ହେଲା ସେପରି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ର ଭାବରେ ସରଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଚାଲିବେ, ଆଉ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ତାଙ୍କ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ଭାଓବାଦୀକୁ ଭାଓବାଦୀ ବୋଲି ତାର ପୁରସ୍କାର ସେ ପାଇବ। ଯେ ଭାଓବାଦୀ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ କହିବେ, ଏଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଏଟା ଭୁଲ ବିଷୟ ଗୁଡାକ। ନହେଲେ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିବେ। ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ କଣ ଲାଭ ହବ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନି, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସେମାନେ କରିପାରିବେନି, ଭୁଲ ବିଷୟ ଗୁଡା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଦାୟୀ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦାୟୀ ନାଇଁ। ସେମାନେ ବନ୍ଧ ହେବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଠିକ ବିଷୟ ଜାଣ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ନେଇକି। ନହେଲେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ବସ, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆଉ ତମେ କାମ କର, ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ କରିପାରିବେ। ସେ
ଆଉ ସ୍ଟିପାନଙ୍କ ପରି ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଆମ ଘରକୁ ସେ ଆସିବା ସମୟରେ ଆଉ ସେ ଚିଲେଇକି, କେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନି ଜାଣି କଥା, ଆଉ କଣ ବେଞ୍ଜାନ ବାବୁ ନା ବେଞ୍ଜାନ ଭାଇ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ବେହେରା ବାବୁ ନମସ୍କାର করে ବଡ ପାଟିରେ କହିବା। କିଏ ଗୋଟେ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ହେଇଛ, ବାହାର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକଟା ଆଉ ଜଣାଶୁଣା ତ ନାହିଁ। ହଉ ନମସ୍କାର କଲି, ଆଉ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କଣ ଏମିତି, ସତେ ଯେମିତି ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ। ବସିଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନା ବାଇବେଲ ଅଛି ନା କଣ ଅଛି ନା କଣ, ଏମିତି ବସି ଖାଲି ବଡ ବଡ କଥା ଗୁଡାକ ସବୁ କହିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ପଇସା ବି ଦେଲି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେମିତି ବଡ ପାଟି କରିକି ବେହେରା ବାବୁ ନମସ୍କାର ଏମିତି କହିକି ଭିତରେ ଆସେ। ମନେ କରୁଥିଲି ଆକୁ ଆଜି ଭଲରେ ପାନେ ଦେବି। ବସିଲି, ସେ ପୁଣି କଣ କରିଛି ମୁଁ ସେଟା ଦେଖିନାହିଁ। ଆଉ ସେ ରୋଜଗାର କଲେ, ସେ ନୂତନ ନିୟମଟା ଧରି ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଆରେ ନୂତନ ନିୟମଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଫ୍ରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ସେଟା ବିକ୍ରି କରୁଛି ଲୋକ। ଏଇନା ଧରିଲି ତାଙ୍କୁ, ବସି ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ନାଇଁ ଠିକ ସେଠି କଣ ଗୋଟେ ସେ କହିଲା, ସେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର। ଓହୋ ଗଜପତି, ତାର ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ, ଗଜପତିର। କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେ? କୋଉଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ରାଗ ତ ସେ ମୁଁ ଆଉ କହିଲି, ସେ ଓଲଟା ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଏଇ ଘରୁ ଯାଇଥିଲି ଏତେ ପଇସା ଦେଲେ, ସେ ଘରୁ ଯାଇଥିଲି ସେତେ ପଇସା ଦେଲେ, ମୁଁ ଏଠିକି ଯିବି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଏଇ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗଜପତିର ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଟକରେ, ପ୍ରଭୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁଛି ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଆସୁଛି ଏମିତି ଖାଲି ପଇସା ମାଗୁଛି। ମତେ ବି ବାଧିଲା, ମୋର ସେ ଗଜପତିର ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏମିତି କରିକି ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ରାଗ ଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହେବେ, ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପାର୍ଟନର ଆମେ ଥିଲୁ, ବସିଛି, ତାକୁ କହିଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ ଏ କଥା କହିଲେ। ନାଇଁ ସେ କହିଲେ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଏଠି ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ବୁଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଘାବରା ହେଇକି ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତା ଭାଷାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ସେ କହିଲା। ମୋ ତ ରାଗ ଆହୁରି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚଢିଗଲା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଆଉ ତା ପାଖରେ ତ କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘର ବୁଲି ସବୁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି, କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି? କଣ କିଛି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ? କେବେ କଣ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କୋଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭୂତ ଛାଡ଼ିଲା, କି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି କାହାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଭଲ, କିଛି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ। କିଛି ତ ନାହିଁ, ଏମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇ ନୂତନ ନିୟମଟା ଏଇଟା ନାଲି ପୁସ୍ତକ କେତେ ନା 50 ପଇସା ନା କଣ ସେତେବେଳକୁ, ଏବେ ତ ଫ୍ରେସିପ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏବେ ତ ଆଉ ସେଇଟା ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଫ୍ରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ବିକିବା ପାଇଁ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସିଧା କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଗଜପତିରେ, ଆପଣ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖାମୁଖି ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ବସେଇକି ମୁଁ ସେମିତି କଲି ଘରରେ ତାଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ବେଶୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି ସବୁବେଳେ ନାଇଁ, ଆଉ ବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବଦଳାନ୍ତୁ, କେହି ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ବସି ପ୍ରତିଦିନ ଗିର୍ଜା କରନ୍ତୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣି ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଆନ୍ତୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ କରି ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସିଧା ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସେଇ ପରିବାର ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆତିଥ୍ୟ କରିବନି, ନମସ୍କାର କରିବ ନାହିଁ, ଘରେ ପୁରେଇବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଠିକ ଶିକ୍ଷା ଧରିକି ନ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଜୋହନ ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସେ ବିଷୟ ବଡ ହାଲୁକା ଭାବରେ, ଯେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ନା, ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବାର ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ କାହିଁକି କାହାର ବିଚାର କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କର। କିଏ ମନା କଲା? ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଦେଖି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ମୋ ଦୂରକୁ ହେଲେ। ସେମାନେ ଛିନ୍ ଛତର କେହି ନାହିଁ। ମୋ ଠାରୁ କମ ବୟସ 2 ଜଣ ଲୋକ ବାହାଚୁଡା କରି ଶେଷ ଜଗତରୁ ବିଦାୟ। ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମର ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶୁ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ, ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଠିକ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରିବେ, ଠିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବେ। ଦୁଇ ନାଁରେ ଗୋଡ ଦେଲେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ, ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମକୁ ବାକିରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଏଇ ସୁନେମା କେତେ ବୁଦ୍ଧିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଦେଖିଲା ଯେ ଏ ଲୋକ ପାଖରେ ଏ ପଦେ କଥା କହିବାରୁ ମୋର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେ ଲୋକ କରିବେନି, ଏମିତି ଲୋକ ତ କେହି ଅନେକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ତ କେହି କରନ୍ତିନି ନା।
ଚାରିଆଡେ ବୁଲିଲାନି କି ଚାରିଆଡେ ତାର ଦାନ ଧର୍ମ ସବୁ ବାଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଜୋନ୍ 8 ପର୍ବ 32 ପଦରେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହବ, ସେଇ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ବାକ୍ୟଟା ଟିକେ କଠିନ ଲାଗିପାରେ, ମାତ୍ର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ବାକ୍ୟ ତ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡକାରୀ ହାତୁଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ବି ହେଇପାରିବ, ବାକ୍ୟ ତ ଅଗ୍ନି ତୁଲ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଦୁଇ ଧାର ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। କଠିନ ହେଲେ ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ମାନନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବି ବଦଳିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାନି ଖାରାବା ଶାବାନି ଆଲ୍ଲା ରବାନା ଖାରାବା ତ୍ରମନା କାରାବାନ ଆଲ୍ଲା ରବାନି ଦାରାବାନ ଆଲ୍ଲା ରବାନ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟାକର। ସେ ଆଉ ବିନ୍ଦା ସେ ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ମୁଁ ଗିର୍ଜା ଆସିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ଫୋନଟାକୁ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କରି ରଖିବି, କାରଣ ତାଙ୍କର ବଡ ଭଉଣୀ ସେ ଧନୀ ଭଉଣୀଙ୍କର ସେ ଟିକେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ତାଙ୍କ ଲୁଜ ମୋସନ ହଉଛି। ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ସବୁ କହିଥିଲେ। ମୋ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଦୁର୍ବଳ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମେସେଜ ରିପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାରମ୍ବାର ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଏକ୍ସର୍ସନ ହେଇ ସ୍ୱର ଉପରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଏକା ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। କଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ସିଚୁଏସନ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ, ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖ। ସେ ଧନୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ସେ ବିନ୍ଦା ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୟା କର। ଆଉ କାମି ଦିତ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତହିଁରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କରେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ପାଏ, ଆଉ ଯେ ଆଜ୍ଞାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରେ ଆପଣା ଉପରକୁ ବିନାଶ ଆଣେ। ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ। ଉଦାରବାନି ଖାରବାସାକା ଲାରାବାନିଆ ଦାରାବାନି ଖାରାବାନ ଦାଲା ରବାନା ଖାରାବାନ ଦାନ। ମୃତ ସିଂହ ଠାରୁ ଜୀବିତ କୁକୁର ଭଲ, ମାନେ ବଞ୍ଚିଛୁ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ଓ ଭରସା ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର। ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ତୁମର କଣ୍ଟାବିତ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ଆମେନ୍। Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. For he has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଆମେନ୍।